레오나르도 디카프리오를 비롯해서 헐리우드 셀럽들이 많이 아마존에 대해서 이야기하고 있거든요. 환경을 보호하자고. 네, 이 이유가 있는 것 같아요. 지금 저도 진짜 잘 모르고 있지만 지구의 허파라고 불리는 우리에게 산소를 공급해주는 양의 상당 부분을 담당하고 있는 브라질의 아마존이 파괴되고 있는데 그 이유가 이 삼박자가 맞아 떨어지고 있습니다. 삼박자. 어, 개인, 정부, 기업, 이 세 가지가 힘을 합쳐서 아마존을 아주 열심히 파괴하고 있고 아주 성공적으로 아마존을 파괴하는 바람에 이제 우리가 숨을 제대로 쉴 수 있을지 지구 온난화를 아무리 막으려고 노력해도 과연 이것이 성공할 수 있을지 아주 걱정이 되는 현실입니다. 아마존은 지구의 허파죠. 여기서 온실가스를 대부분 처리해 주는데 지금 산림 파괴가 되고 있어요. 불법 건목, 이 대통령 하에 많이 자행되고 있어요. 그 사람이 이제 농업을 발전시킨다는 미명 하에 환경보호 활동을 억제하고 있고, 이 아마존에 사는 4명을 인터뷰했습니다. 한번 봐보시죠. 첫 번째는 이제 불법 벌목꾼을 인터뷰했어요. Well, we're making our way now deeper into the forest. We're being led to an area where illegal logging is taking place. 이런 식으로 불법 건목. And here we're at the edge of a national park, an area that's supposed to be protected. 이 국립공원이니까 보호되어야 되는 지역인데 톱을 가지고 들어가요, 사람들이. Tem uns 2 anos trabalhando nisso. 15, 20 árvores. Entendeu? 2년 동안 한 20개 나무를 뱄다고 하고. É pela minha sobrevivência. Entendeu? 이게 생계를 위한 활동. 가족을 먹이기 위한. Apesar de não ser casado, mas eu dependo disso. 국립공원에서 이렇게 나무를 베고 있어요. 우리나라로 치면은 Tem sim, são vários riscos. 국립수목원에서 나무 베고 있어. Vários riscos. Dá uma bicha dessa cair em cima da gente, o perigo é constante. Entendeu? Quanto a fiscalização também pegar, é cadeia, né? 잡히면은 감옥에 가지만 활동을 하고 있어요. Eu creio que sim. Quanto existe madeira para nós derrubar, vamos derrubar. 나무가 있는 곳마다 가서 나무를 베겠다고. 두 번째는 벌목꾼을 잡는 경찰. 잡았다. How often are you carrying out these kind of search operations here? O crime é contínuo, né? Eles não param, cessantemente a gente apreende os materiais, 매일매일 열심히 일하는데 매일매일 벌목이 일어난대요. Infelizmente eles voltam a cometer o mesmo. 아무리 잡아도 와서 또 한다. How difficult is it in terms of resources, in terms of personnel? Are you lacking a lot of the things that you need? Efetivo, materiais modernos e armamentos e o essencial 일을 seria 하는데 uma 인력도 educação 부족하고 장비도 ambiental 부족하고 levada às comunidades 무엇보다 e 사람들에게 환경 que 교육이 eles 필요하다. sobreviverem da terra, mas não dessa forma. 그리고 경제 활동이 좀 대안적 경제 활동이 필요하다. 이거 진짜 중요한 이야기인 것 같아요. 벌목으로 벌어먹고 사니까 이런 걸 정부에서 해줘야죠. 뭐 보조금을 주고 다른 직업으로 바꾸게 한다든지. 이건 진짜 충격적인 장면인데 고속도로 옆에 지금 The 숲을 heat 키우고 is 있어요. building now and there's ash falling in the air. No attempt has been made to hide this. It's at the side of a busy road. And when fires like this happen here, it's not the work of nature, it's the work of man. In the global fight against climate change, this is one more loss. 그러니까 이게 사람들이 지금 불을 피운 건데 이게 그냥 도로에서 자행된다는 거죠. 세 번째는 이제 그 양을 치는 그 가축을 치는 분인데요. E veio naquela intenção de desbravar a Amazônia, entendeu? 아마존에 와서 1972년부터 아버지 때부터 이쪽에서 이제 했는데 정부에서 이거 여기 와서 농사 좀 지어라 이랬다고. 그 이유가 뭐냐면은 브라질 소고기에 대한 전 세계 수요 때문에
그리고 지금 볼소나로 Para nós que 대통령이 이걸 somos hoje 밀고 que vivemos 있다. da pecuária, somos agricultores hoje, né, ninguém planta no asfalto e muito menos no ar, né? A gente precisa adquirir uma área que seja pequena ou grande para poder fazer um plantio ou então uma criação agropecuária, entendeu? A Amazônia não é só mata, e sim é uma área que está em desenvolvimento para culturas e criação de novas investimentos. 이분들에게 아마존은 이제 생계 수단인 거죠. Is 그래서 there any message you would like to send to the climate conference? Anything you think the leaders there should understand? Eu mandaria um recado hoje, que eu acho que teria que fazer igual vocês que estão vindo hoje aqui, vierem logo na propriedade, visitar o pecuarista, visitar o agricultor, visitar o grande, o pequeno e o iniciante. Vir no local e sentir a realidade, o que é a Amazônia hoje, entendeu? O que 전 é o dia a 세계 dia da 지금 그 pessoa. 기후 변화를 위해 노력하는 사람들, 컨퍼런스 하는 사람들에게 뭐라고 말하고 싶냐? A Amazônia. 그랬더니 와서 보라고. 나 이걸로 지금 벌어먹고 사는데 좀 와서 보고 현실을 보고 말해라. 이 이상주의자들아. 욕하는 거죠. 반면에 여기서 활동하고 있는 환경운동가 분이십니다. A sensação é como se tu fosse Don Quixote e lutando contra moinhos de vento. 자신이 돈키호테 같대요. 진짜 웃긴 이야기인데 지금 풍차하고 싸우고 있는 돈키호테 Alguma 같다. coisa significativa para a Amazônia só pode acontecer se os grandes empresários, se os grandes 아마존을 보호하기 위해서는 produtores, se 큰 기업, eles 큰 tiverem uma 농업기업 sanção 같은 por 것들을 다 desmatamento. 금지를 시켜야 된다. Quando o povo disser, 그리고 eu não 사람들이 compro nada 나는 산림 resultado 파괴를 de 통해서 나온 desmatamento. 어떤 아이 pode ter uma 상품도 mudança. 사지 않겠다라고 할 때야 가능하다. 아, 소비자들의 참여도 필요하고 기업의 참여도 필요하고 이를 지지하는 정부의 노력도 필요합니다. 여러분, 이 영상 진짜 충격적이지 않습니까? 오늘은 브라질 아마존 이야기입니다. 오늘 조금 이 기사들을 보면서 압도당했습니다. 너무너무 많이 심각하고 와, 진짜 많이 충격받았거든요. 여러분도 한번 좀 내용을 보시면 좋겠습니다. 우리나라에서는 환경운동이나 이런 것들을 가지고서 정치적으로 색을 입혀가지고 편견적으로 보는 분들도 있고 또 아직 익숙하지 않은 면도 있는데 앞으로 더 많이 활발해지면 좋겠습니다. 레오나르도 디카프리오는 이제 2019년에 있었던 아마존의 그 산불에도 거액을 되게 기부한 아주 환경 운동가입니다. 사실 뭐 레오나르도 디카프리오가 환경 관련해서 활동하고 있는 여러 가지 활동들은 아주 인상 깊은 것 같아요. 그리고 실제로 또 영화 돈 룩업 보셨으면 뭐 기후 위기에 대한 이야기는 아니지만 행성으로 인해 가지고 전 세계가 파괴될 지구가 멸망할 위기에 있는데 사람들이 과학자의 말을 듣지 않는 그 영화를 이야기했잖아요. 영화 안 보셨다면 꼭 한번 보시면 좋겠어요. 사람들이 과학자의 말을 믿지 않고 정치인들은 그걸 이용해서 자기 정치적 이익을 얻기만 위할 뿐이고요. 어찌 보면 그게 뭐 코미디인데 블랙 코미디인데 현실이 그거보다 더 웃길 것 같아요. 현실이 그거보다 더 심각할 것 같고. 이 영상도 보시면은 진짜 깜놀입니다. 2019년 아마존의 산불이에요. 기후변화나 혹은 사람들이 농업을 위해서 피우는 불로 인해 가지고 아마존이 상당 부분 손실되고 있습니다. From this vantage point, you get a sense of the scale of the disaster facing this region of the Amazon. Hectare after hectare of pristine forest just going up in smoke. It must be thousands of hectares already, and it's a huge task for the troops who are supposedly reaching this region and going to try and tackle the problem sent by President Bolsonaro. This is the reason for the protests taking place in the large cities of Brazil, in Sao Paulo, in Brasilia, in Rio. And it's also caused the international outcry. This is a global crisis 전 because 세계적인 these are 재앙입니다. considered
the lungs of the world. 왜냐하면 And just 전 on a 세계 human 허파, level, on an emotional level almost, it is extremely upsetting, extremely disturbing to see this kind of devastation unfolding in 이걸 front of 보면서 you. 너무 화가 난다. Now, the forest has already been cut back for timber and is much weakened. So when the fires have started, they take very easily, 그러니까 particularly 이미 given 숲이 this 많이 dry weather. 파괴된 상태이기 때문에 불이 But the 나니까 더 activists say the problem is this is just the beginning of the 가속화돼서 season of 파괴된다고 dry 하고요. weather. That things are going to get a lot worse before they improve. 건기가 와가지고 So far, Mr. Bolsonaro has blamed the media. He has sacked the head of Brazil's National Space Research Program, which is in charge of tracking the deforestation data. The activists say that he and his policies and his disregard for the environment, for his disregard for the Amazon, is really to blame. But it is undoubtedly one of the more shocking sights I've seen in Latin America. 이 사람이 지금 BBC에서 그 파견된 특파원인데 자기가 라틴 아메리카에서 본 것 중에 가장 충격적인 장면이라고 이야기를 했고 이 대통령 볼소나로가 얼마나 미친놈이냐면은 지금 이 산불 난 거 가지고서 이거를 뭐 보호할 생각을 하는 게 아니라 막 언론을 욕하고 그리고 이 지금 산림을 관리하고 이 데이터를 얼마나 파괴되고 있는지 데이터를 관리하는 과학자들을 다 해고했대요. 제정신입니까? 제정신이냐? 아니죠. 여기 보시면 얼마나 많이 파괴되고 있는지 보이고요. 레오나르도 디카프리오가 이런 사진도 올렸어요. Deforestation in the Brazilian Amazon has soared under President Bolsonaro. Amazon deforestation, record high destruction of trees in January. 올해 1월에 역사상 최고의 그 산림 파괴 기록을 세웠다고 합니다. 그만큼 지금 이게 전혀 고쳐지지 않고 있고 산림 파괴가 오히려 가속화되고 있습니다. 여기 보이시죠? 사진 보시면은 Deforestation usually slow down in January because the rainy season prevents loggers accessing the forest. 주로 1월에는 우기여가지고 이제 벌목꾼들이 접근을 못해가지고 좀 벌목이 덜 되는 시기임에도 불구하고 이렇게 어마어마하게 지금 벌목이 되었다고 하고요. Bolsonaro hits out at DiCaprio after election plea. 그러니까 디카프리오가 얼마나 나섰냐면은 지금 볼소나로가 재선에 도전하니까 저 사람 뽑지 말라고 브라질 국민들한테 이야기까지 하고 있어요. 왜냐면은 이 사람이 너무 환경을 파괴하고 있으니까. 여기 보시면 Hollywood actor Leonardo DiCaprio has donated millions of dollars to conservation efforts. 그러니까 환경을 보호하기 위해서 자기 돈을 엄청 기부도 하고 있고 정치적으로도 이제 우려를 표하는 거죠. 근데 여기 보시면은 Brazilian President Jair Bolsonaro has hit back at Leonardo DiCaprio after the Hollywood actor and environmentalist encouraged the country youth to vote in the election later this year. 그러니까 정치적으로 이제 환경을 보호하는 행동을 해라 이렇게 젊은 사람들을 독려하니까 대통령이 레오나르도 디카프리오한테 화내는 거죠. 그러니까 이 볼소나로라는 대통령은 제정신이 아니죠. 미친놈입니다. 뭐 레오나르도 디카프리오 이런 발언한다고 거기 맞받아치고 있는 게 무슨 한 나라의 대통령입니까? 그게 제정신입니까? 이거 얼굴 봐도 딱 제정신이 아니게 생겼잖아요. 눈하고 이거 눈 딱 사람 인상 자체가 이게 그 영화에 나오는 악당 그 돈만 밝히는 돈 밝히고 뭐 여러 가지 밝히는 변태 할아버지처럼 생겨가지고 environmentalists accuse President Bolsonaro of allowing deforestation to accelerate. 이 사람이 주범이다 이거죠. 이렇게 심각한 산불 그리고 숲의 파괴, 지구의 허파의 파괴를 눈앞에 두고서 절망에 빠지게 됐습니다. 하지만 이 절망에도 불구하고 어떻게 하면 조금 더 지구를 보호할 수 있을까? 세 가지를 이야기할 수 있을 것 같습니다. 아까 말씀드렸던 주범 세 가지하고 똑같은데요. 이 세 가지에서 첫 번째는 이제 소비자들이 우리가 그 환경 파괴한 기업들의 제품들 그리고 여러 가지 생산 과정에서 지나치게 환경을 파괴하는 것들 또 폐기나
그런 우리 소비 습관이나 사용 습관으로 인해 가지고 숲이 파괴되는 거를 고려해야 될 것 같아요. 우리가 제품이 예쁘면 사고 기능이 좋으면 사는 것도 물론 좋지만 그것 플러스 환경적인 영향을 항상 생각하면서 우리가 구매해야 할 것 같고, 우리가 그러한 제품과 서비스를 요구할 때 또 기업이 변화를 보이게 되지 않겠습니까? 그리고 두 번째는 이제 기업입니다. 항상 그 숲을 보호하기 위한 고려들을 해야 할 것 같아요. 그러니까 우리가 기업 투자할 때도 여러 가지 기준이 있고 그걸 담당하는 여러 직원도 있고 임원도 있고 여러 나름의 내부 기준들이 있는데, 환경적인 영향 평가는 사실 정부 사업의 경우에는 환경 영향 평가가 강제돼 있지만 기업은 아무도 강제하지 않잖아요. 그러니까 내부적으로 그러한 기준과 철학과 절차들을 갖춰놓지 않으면은 환경 보호를 전혀 할 필요가 없거든요. 할 줄도 모르고 해야 하는 이유도 모르고 할 줄 아는 사람도 없고, 그러다 보면은 기업의 의사결정이 뭐 당연히 환경을 전혀 무시하는 게 되지 않겠습니까? 그래서 그 부분에 대한 기업의 변화가 필요한 것 같고, 이거는 이제 점점 뭐 ESG나 전 세계에서 지속 가능성, 뭐 UN SDGs 등을 이야기하면서 기업들의 참여들이 점점 늘어나고 있으니까 다행이긴 한데, 기업의 활동에 그 지구에 미치는 영향을 볼 때 아직 한참 멀었습니다. 더 빨리, 더 신속하게, 그리고 더 깊이, 더 넓게, 이거는 아주 긴급하게 좀 변화해야 되는 부분이라고 생각이 듭니다. 예를 들어가지고 요즘에 저는 생각이 드는 게 그런 게 있어요. 이제 서울 부동산, 뭐, 재개발이다, 재건축이다, 이제 많이 얘기가 되잖아요. 근데 사실 우리가 재개발, 재건축 해야죠. 재개발, 재건축 해야 되고, 사람들이 좋은 집에서 살아야 되는데, 그 과정에서 아파트 단지에 베어지는 나무들이 너무 많아요. 근데 이거를 누가 관리를 할까요? 현대건설이 할까? 뭐 GS건설이 할까? 포스코가 할까? 아니 뭐 대림건설의 아크로가 할까? 그 재건축하면서 뭐 내부에 그런 거 보시는 분이 있겠어요? 그 조경하시는 분은 있겠지만 뭐 아파트 외관 파사드를 얼마나 예쁘게 할까 이런 얘기는 하지만 재건축하고 뭐 재개발하면서 그때 그 지역에 있었던 뭐 100년 넘는 나무들, 여기 한강맨션에도 엄청나게 오래된 나무들이 많고 너무 아름다운데 이거를 누가 과연 건설 기업이 이거를 지키겠습니까? 공사비가 더 늘어나는데. 그래서 이런 것들에 있어가지고 기업 내부에도 나름의 기준과 접근법이 있어야지, 환경은 전혀 우리의 활동하고는 다른 이야기라고 그렇게 하시면 안 될 것 같아요. 세 번째, 정부는 공공의 이익을 위한 그 기관이잖아요. 아이덴티티 자체가. 그러니까 정부야말로 모든 사실 비난을 받아 마땅한 기관이에요. 근데 이제 볼소나로 정부처럼 정신 나간 정부는 뭐 말할 것도 없지만, 아까 전에도 보셨듯이 생계를 위해서 숲을 파괴하는 활동들을 하는 분들이 있어요. 근데 그런 분들에게 이거를 하지 말라고 하기 위해서는 이분들의 생계에 대한 정부의 지원이 있어야 됩니다. 정부의 보조금이 있어야 되고, 또 반면에 이런 활동하는 사람들에게는 벌금을 매겨야 되니까 경제적 인센티브도 있어야 되고, 필요하다면은 법으로 강제해가지고 구속해야 하고, 그게 아니라면은 뭐 그거보다 또 아까 전에도 나왔지만 지역 주민들에 대한 뭐 교육이라든지 뭐 이주라든지 그 경제적 인센티브, 뭐 그리고 사람들의 인식 변화, 행동 변화를 위한 여러 가지 정책들이 필요한데, 그거에 있어가지고도 정부의 역할이 아주 필수적이고, 또 기업 활동에 대해서도 그렇고요. 그리고 이제 브라질같이 개발도상국이면서 자국의 발전을 이제 하려는 경제 성장을 하기 위해 가지고 환경에 대한 부담을 욕하는 경우도 많거든요. 사다리 걷어차기다. 그런 것도 일부 타당한 면이 있기 때문에 그런 경우에는 국제적으로 공조를 해서 뭐 국제기구들이나 이런 것들 통해 가지고 선진국에서 돈을 지원을 해주더라도 환경을 보호하는 그런 정책들을 개도국에서 펼칠 수 있도록 또 지원해줘야 되고요. 우리가 매일매일 숨쉬는 공기하고 직결돼 있잖아요. 그러니까 이게 이상주의도 아니고 지극히 현실적인 문제이거든요. 닥치지 않은 문제일 뿐이지. 그래서 이런 우리가 매일매일 닥친 문제들과 함께 이런 것들에 대해서도 계속 고민하고, 또 변화를 만들어내야 하는 방향에 대해서 고민하면서 함께 생각하고, 또 인식을 바꾸고 행동을 바꾸고 그런 노력을 함께 해 나가시지요.